कंवर सिंह संधू एक एमिनेंट जर्नलिस्ट ऑफ द स्टेट 40-50 साल का कलम का सुनहरी एक पिछोकड़ डू यू थिंक अ पर्सन लाइक ऑफ हिज इंटेग्रिटी विल गो आफ्टर एनी ऑफिस? मैं चशमदीद गवाह हाँ। फुलका साहब बने, संधू साहब ने कोई मंग नहीं रखी। उल्टा मैं इन्होंने प्रपोज किया जो मैनू बनाया जा रहा है। मैं संधू साहब को आप क्या कि संधू साहब आर यू इंटरस्टेड? इफ यू आर इंटरस्टेड बिकॉज यू आर अ वेरी केपेबल ह्यूमन बीइंग, नॉट अ पॉलिटिशियन, बिकॉज ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन माइंड यू। तुसीं बनना चाहुंदे? इन्होंने क्या सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। असीं सारे एक मुठ होके तेरे नाल हैं। ते जिहड़े साडे मेरे छोटे वीर ने इल्जाम लाया बिल्कुल मन घड़त, एक मिनट जी, मन घड़त जी। और जो तुसीं पुछया कि ये तुहानूं किहने दस्सिया, उन्होंने कहा मेरे सामने गल नहीं हुई, ये गल मनीष सिसोदिया के सामने। सो इट इज़ एक्चुअली इंसल्ट, कल्ली मीटिंग हुई नहीं, इट इज़ इंसल्ट टू दी एक मिनट, इट्स इंसल्ट टू a person with the status of कंवर सिंह संधू। I think they should apologize for that। और ये मीटिंग कभी हुई नहीं गी, ये भी सुन लो। कल्ले कभी साडी उन्हां नाल किसी तरह की मीटिंग नहीं हुई, कोई रिकॉर्ड तो ही नहीं है। असीं तां उन्हां नूं मिले ही पिछले मनीष सिसोदिया नूं एक बारी, या तां हुण मिले MLA जाके उन्हां दे घरे, उदों असीं 10-11 MLA सीगे, 13 MLA सीगे, या वो सानूं चंडीगढ़ कन्वेंशन विच आए, जनता दे विच मिले, ते एक मेरे घरों आण के 5-6 बंदियां दी हाज़री। आपने कहा कि आप बिजी थे इधर पटियाला में, इस वजह से आप जो आरोप उन्होंने लगाए, आज आप जो है उसके जवाब भाईजान ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰਨੀय ਲੀਡਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਲੀਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿਵਾਓ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿਵਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਖੈਰੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਦਿਖਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਰਾ, ਇੱਕ एक मैं पोस्ट डिस्प्ले कर रहा, टेलीविजन देख लेना। ये 30 जुलाई की सरदार भगवंत सिंह मान के ऑफिशियल पेज की पोस्ट है, मेरी पोस्ट नहीं की। ये स्क्रीनशॉट लैके मैं तो सेव कर ली सी। मैनू कहते कि खैरा बहुत बेबाग की देखा कि बहुत बेखौफ ते बेबाक नेता ने, बहुत बेखौफ ते बेबाक नेता ने। अच्छी तरह तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं एक मिनट जी, एक मिनट तलोचन जी, 7 दिनों के विच मैं की गुनाह करता जी? और रेडी गल रहेगी मौका परस्ती दी। देखो मेरा पिछोकड़ अकाली है, मेरे पिता जी सरदार सुखजिंदर सिंह वॉज ए स्टॉन्च अकाली, वो मैं डिनाई नहीं करता। पर मैं अपना सियासी करियर कांग्रेस में 1997 शुरू किया। लगभग 2 दहाकियां की जो भी कारगुजारी सेवा तो बाद सारी दुनिया जहान के पंजाबियों के कहने ते मैं आम आदमी पार्टी में, कल इतने डेट भी गलत कह रहे थे, I joined आम आदमी पार्टी on the asking of the people on 25th December 2015। मेरी जिंदगी में पहली शिफ्ट है, जिंदगी पहली शिफ्ट। मेरा छोटा वीर ये दस दे कि इन्होंने मेरे ख्याल 2012 च लहरे गागे तो इलैक्शन लड़ी सी, तीसरे नंबर पर आए थे, तो 2012 तो लैके 18 च 6 साल ने। पहला लोक भलाई पार्टी रामोवालिया साहब की, उस तो बाद मनप्रीत सिंह बादल की PPP, तो फिर 2014 में, मतलब मेरे तो पहला कोई 1.5 साल पहला वो आम आदमी पार्टी के ज्वाइन किया, जॉइनिंग द 3rd आउटफिट। इसलिए जो मेरे ते इल्जाम लाते हैं कि मैं मौका परस्ती है, वो अगर लाता वो इल्जाम उन्होंने मुबारक है, लोग जज कर रहे हैं। मेरे कहने का की फर्क पैना कि मैं आ करता, वो करता, असी करता, वो करता। अल्टीमेटली मैं दोबारा कह रहा कि लोकतंत्र विच मालिक लोग ने। LOP एक मिनट जी, LOP का रौला क्यों उठा? क्योंकि उन्होंने अनडेमोक्रेटिक तरीके नाल सानू रिमूव किया ऑन द ट्वीट, थ्रू WhatsApp। गवर्नर को चिट्ठी पहला, MLA ना राय, इस MLA मास्टर बलदेव सिंह ना राय भी नहीं, और मैनू टेलीफोन भी नहीं।
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਸ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਡੂ ਯੂ ਅਗਰੀ ਵਿਦ ਦਿਸ ਦ ਵੇ ਦੇ ਰਿਮੂਵਡ ਦੀ ਐਲਓਪੀ? ਐਲਓਪੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਖਹਿਰਾ, ਐਲਓਪੀ ਇਜ਼ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ। ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸੈਂਕਟਿਟੀ, ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੋਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੇ? ਕਿਸੇ ਆਈਪੀਐਸ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਵਿਦਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ? ਉਸ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸਕੋਰਸ ਬਣਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕੋਰਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਈ ਟੁੱਕ ਅ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਵੀ ਆਲ ਟੁੱਕ ਅ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਸੌਰੀ ਆਲ ਐਮਐਲਏਜ਼, ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਅਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਟੂ ਥਿੰਗ। ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਓ ਮੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲਿਖਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਵੀ, I am not interested ਜੀ, I am not interested। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਬਦਲਿਆ ਵਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾ ਐਲਓਪੀ ਦੀ ਮੈਂ ਛੱਡੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਔਰ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹੀ ਆ ਜੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ever since 1997 when I fought the first election, I have been fighting injustice, I have been consistently fighting corruption, whether it is Badal corruption, whether it is Amrinder corruption, whether it is bureaucratic corruption, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੇਰੀ ਉਹੀ, ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਪਟਿਆਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ 3:30 ਵਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਾਦੀਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ नहीं किसी ਨੂੰ हाल। अगर आप इतना ज्यादा वो है पंजाब को लेके परेशान है, चिंतित है, तो आप पार्टी से इस्तीफा देके आप अपनी अलग पार्टी बना लो। हम क्यों दें इस्तीफा भाई साहब? आम आदमी पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी है। मान साहब मेरे को 1.5 साल पहला आते ने, तो मैं 2015-25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ 90% ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, 5 ਪੈਸੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਿਆ ਵਾ। ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਲੈਟ ਦਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਗੋ, ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਪ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ। 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ੇ, ਰੈਂਪੈਂਟ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਊਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਇਹ ਇਸੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦਈਏ ਜੀ? ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਈ ਨੋ ਕੁਐਸਚਨ ਫॉर ਮੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚ, ਇਸ਼ੂ ਬੇਸਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਹੇਟਰੇਡ ਆਊਟ ਆਫ ਟੋਟਲ ਕੰਪਲੀਟ frustration, dejection and some sort of a depression. Maybe somebody is depressed in life, then ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਲਈ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਖਤਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੁਕੋ ਲੋਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਕੰਬਲ 'ਚ ਤਾਂ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ till now I did not want to disclose this। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਡੀਆ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਫॉर ਅ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਹਿਰਾ साहब आप हर बात पे ना बहुत जल्दी रिएक्ट करते हो। जो भगवंत मान ने माफ़ी मांगी है वो हमारी स्ट्रैटेजी थी। वो हमसे सलाह करके
जो भगवंत मान ने इस्तीफा दिया था वो हमारी स्ट्रेटेजी थी, उन्होंने हमारी सहमति से दी थी, तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। आपको हमारे से सहमति से इस्तीफा दे देते तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं क्या जी मनीष जी, मैं जी जो भी करदा मैं आज जिंदगी च वो मैं अपने दिल तो करदा वा। मैं डबल फैसेटेड, मैं डबल स्टैंडर्ड तो मैं दोगली गल करने वाला आगू नहीं गा, इसलिए मैनू करो माफ़। मैं जो कहना सी कहता, जो मैं करदा वा मेरे हित च जांदा मेरे उल्ट च जांदा, ਇਹਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆ ਅੰਦਰੂਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ, ਮਾਰੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਰਟ, ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਅ ਮਾਸ ਮਾਰਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਨੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਪਰ give us time please. I am very very grateful, thank you। ਬਾਕੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਆਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੁੱਟ ਪਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਟੇਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਟੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਨਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇਸ ਤੂ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਪਗੜੀ ਬੰਨੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ ਇਹ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲਣੀ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਤੇ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬੰਨਿਓ, ਹਾਲੀ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵਾ। ਔਰ ਜੇ ਬੰਨੀ ਆ ਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸੋ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਿਓ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਖੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੁਛ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ। ਮੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐਟਲੀਸਟ ਕੁਝ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ LOP ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਨਫੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ, ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਈਆ ਅੱਜ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜੱਗਾ ਹਿੱਸੋਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ 11 ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ 11 ਤਰੀਕ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੋ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਫਟਰ ਆਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾ ਦੇਣ ਵੀ ਇਸ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਕੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਥੱਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ 15-16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ 2 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਵਰਾਜ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖ ਲਓ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਚੋਣ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਾਰਟੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਟੇਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕਮੇਟੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ ਇਹ ਤੇ ਐਡ ਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆ ਵੀ ਇੱਕ PAC ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਊਗੀ। ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ, ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ 1900 ਵੋਟਾਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ 1900 ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 117 ਹਲਕੇ ਆ। 117 ਹਲਕਿਆਂ ਚੋਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਕੇ 55 ਜਾਂ 60 ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਲਕੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਨਾ ਲੜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਹ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਟਾਇਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ MLA ਹੌਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਸੀ। ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹਾਂ, ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਖੈਰ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ ਔਰ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ, ਕੰਮਕਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਐਡਹੌਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਐਡਹੌਕ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ LOP ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ LOP ਦਾ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਆ? ਦੇਖੋ
LOP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦਾ LOP ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਘਰ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਆ 500 ਨੰਬਰ ਸੈਕਟਰ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਖੱਬੇ ਸੱਜਿਓਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਥੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਐਟ ਆਲ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਥੀ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੈਟ ਆ ਉਹ 316 ਸੈਕਟਰ 39 ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲਓ, ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਬੀ ਦੇਤੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ ਤੇ ਅੱਜ 1900 ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ ਕਿ 1900 ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਚ ਪਈ ਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉੱਥੇ 1900 ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਖੈਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਂਟੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਗਏ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ MLA ਜਦੋਂ MLA ਬਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹੋ ਕੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਖਹਿਰਾ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਬੈਠੇ ਸੀ MLA ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਧਨੌਲੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਆ ਲਓ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ 38 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਗੁਰੂ ਹਰਸਰਾਏ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਜਗਰਾਉਂ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਖਰੜ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਭੈ ਭੀਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੌਲੈਸਨੈਸ ਤੇ ਹਾਈ ਹੈਂਡਡਨੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਨਾਕੇ ਤੇ ਰੋਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਦੇ ਵਰ ਡਰੰਕ ਪੁਲਿਸ ਪੀਪਲ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਰੰਕ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਥਾਣਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦ ਸਨੌਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਤੇ 1 ASI ਜਸਟ ਟੂ ਸੈਟਲ ਪਰਸਨਲ ਸਕੋਰਸ ਆਊਟ ਆਫ ਪਿਓਰ ਹੇਟਰੇਡ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਅਮਰਦੀਪ ਆ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮਸਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਬਰੂਟਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਫੋਰਸਿਬਲੀ, ਜਸਟ ਟੂ ਹਿਊਮਿਲੇਟ them, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾ, ਕੋਈ ਅਣਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਨ
ਚਿੱਥੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਨਖਾਹ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁੱਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਏ ਨੇ, instead of taking them to the proper medical this thing, they took them to some local medical practitioner ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਤੁੱਥ-ਮੁੱਥ ਇਲਾਜ ਕਰਾਤਾ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ 3:30 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਮਰਦੀਪ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਮਾਂਡਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ KSI, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਫ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਮਾਂਡਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ FIR ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 307, ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 295A, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ MLR ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ FIR, ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਰੈਸਟ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਆਫਸਰਸ। ਜੇ 7 ਜਾਣੇ ਸੀ ਕਿ 8 ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੱਛੇ ਬਨੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ, ਸਾਰੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫਿਟ ਕੇਸ ਫॉर ਡਿਸਮਿਸਲ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 311 ਆਫ ਦੀ IPC। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ DSP ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਫਸਰਸ ਨੂੰ ਦਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸੋ ਦੈਟ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਉੱਚੋ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਖਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ they have ordered a magisterial inquiry. That is not enough. First FIR, first arrest of culprits. We have given them 48 hours ultimatum. अगर नहीं करेंगे, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਇਦ 11 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਨੌਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਹਕੂਕ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਕਾਦੀਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜੋਗੋਵਾਲ ਜੱਟਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਐਂਡ ਮਰਡਰ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ, ਜੇ ਇਸ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਗਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਠੂਆ ਰੇਪ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪ੍ਰਿਟਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਈਵਨ ਐਜ਼ ਕਨਸਪੀਰੇਟਰਸ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪਨਿਸ਼ਡ ਸਿਵੀਅਰਲੀ। ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲਪੁਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ਹਾਲਪੁਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 5:30 ਵਜੇ ਜੋਗੋਵਾਲ ਜੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਇੰਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਦ ਐਗਰੀਵਡ ਫੈਮਿਲੀ ਗੈਟਸ ਜਸਟਿਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲੀ ਕੰਡੈਮਨੇਬਲ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ escaped condemnation on account of very meek, very poor, very weak action on the Babel Kala police firing incident and the implementation of Bargadi report. ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਤਾ। I asked for the report through RTI. I have been refused. ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਤੀ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ। ਕੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੇਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਤਾ, ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਪੱਖ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ there should be a special session of the Vidhan Sabha convened on this very very important vital issue of the state ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਐਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪੁੱਟ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਐਂਡ ਡਿਸਕਸ ਥ੍ਰੈਡਬੇਅਰ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਰੂਟੀਨ ਚ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵਾ ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕਮੇਟੀ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਪੈਸਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਫ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਾਈਂਡ ਯੂ ਕੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀਆਂ ਫਰੀਆਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੀ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਯੋਰ ਪਾਲਿਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ FIR ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈ ਆ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਸੇ FIR ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ then any subsequent action first arrest of police officers ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ CBI ਨੂੰ ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਅੱਜ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤੀ CBI ਆਈ ਐਮ ਕੁਆਇਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੁਲਿਸ ਆਫਸਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਉਹੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ MLA ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਤੋ ਤੋਂ MLA ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ MLA ਖਰੜ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਾਲੂ MLA ਮੌੜ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲਪੁਰ ਆਵਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੁਨੀਸ਼ ਵੀਰ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਰਟੀ ਲਿਨਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 50,000 ਆਦਮੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ 5 ਘੰਟੇ ਧੁੱਪੇ ਸੜ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਟੋਟਲ ਡਿਫੰਕਟ ਟੋਟਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ 500 ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ 1900 ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ 1900 ਵੋਟ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਹਾਂ from the 2nd August Aam Aadmi Party Volunteers Convention held at Bathinda to implement all those 6 resolutions. All those 6, it is not an autocratic manner. We have been authorized by ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ